معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا به من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قاملون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل جميع محضرون وأنهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها فمنهم وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أندعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا بهم يرجعون.
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يسجدون قالوا يا ويلنا بعد مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم بالشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون ولو نشاء لطمسنا على قلوبهم فاستبقوا الصراط فأنتم يبصرون ولو نشاء صحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون ومن الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر لينذر من كان يوم يحق القول عن أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام قل يحيي التي أنشأها وهو الذي خلق السماوات والأرض بقادر مثلهم فلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته في الرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامة وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبخفي لطفك المفرج عن كل ومحزون يا الله يا الله ونسألك اللهم أن تسألك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل كل منا بين عبادك في كل حال الظافر الغالب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وأدخلنا في حرز لطفك المصون بسر قولك الحق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المنفس عن كل مغموم سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من أمره بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الهموم يا مفرج الهموم يا مفرج الهموم يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا محمد يا سلام يا محمد يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين اللهم يا دائم الفضل على البرية باسل اليدين بالعطية يا صاحب المواد الثانية صل على سيدنا محمد خير الورى السجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الساعة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وبارك وسلم أجمعين الفاتحة وآية الكرسي والثلاثة من سورة الإخلاص والمعوذات ثم إلى أرواح من اتبعنا هنا بسببهم الفاتحة أجركم
الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله بحمده وما كبرناه وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية منا واصلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة وبركة شاملة إلى حضرة سيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين ثم إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم خصوصا فضل مكرم بن بختيار. اجعل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم. اللهم اجعله في حجابا لهم من النار وعتقا لهم من النار. اللهم وأنزل في قبرهم رحمة والضياء والنور والبهجة والسرور من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور إنك ملك رب غفور. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم واكتب السلامة علينا جميعا والحاضرين وعلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. إن شاء الله نبينا الله تعالى. Di depan sini, Ibu. Di depan saja sini. Tadi Ibu saja. Jalan, jalan, jalan. Jalan, jalan, insyaallah. Allahumma anzil alaina. Allahumma anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan saja dengan tausiah dan tazkirah daripada yang kita sayangi Ustazah Muti'ah. Oke Bu, ayo dong sini jangan di belakang. Nah, nanti malaikat punya saya tak sampai nanti. Sini, sini, sini. Sini kalau malaikat ni. Ayo cepat, ada hajat semua. Bismillah. Mai, 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 Bu Jessica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Insyaallah yang pertama-tama yang sama-sama kita muliakan dan juga kita cintai, wabil khusus Ustazah Syarifah Nawira Bismi itu sudah, Masya Allah. Dan juga yang sama-sama kita hormati ya Ustazah Radiah, ya Masya Allah. Dan juga ibu semuanya, wabil khusus juga Sahibatul Bait Ibu Asfa. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada beliau semuanya. Insya Allah dikasih sehat senantiasa Ustazah. Ya Insya Allah dimudahkan dalam dakwahnya, senantiasa bisa membimbing kita ke jalan yang Allah ridha. Insya Allah amin Allahumma amin. Ibu-ibu semua yang insya Allah selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Alhamdulillah, Alhamdulillah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, banyak-banyak syukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Alhamdulillah Allah pun senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semuanya. Kita hidup di muka bumi ini tak luput daripada sedikit pun nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, Masya Allah, kalau kita mau hitung nikmatnya Allah, tidak bolehlah hitung kalau bahasa sini kan. Kita nggak bisa hitung daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau hitung nikmatnya Allah, nggak bakal bisa hitung. Kalau kita mau tulis dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu bisa apa penat tangan kita apa nulis daripada berapa banyak nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat nikmat yang Allah kasih kepada kita, dari cobaan yang Allah kasih kepada kita, jauh lebih banyak nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkadang ya sebagai manusia, Allah sudah kasih kita banyak nikmat, ya Allah kasih cobaan satu, dua, tapi yang kita ingat apa? Cobaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan nikmat yang Allah kasih kepada kita. Jadi katakan apa? Kalau kita senantiasa mensyukuri nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau seandainya senantiasa pengen ditambahkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya? Untuk kita senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah kasih kepada kita. Alhamdulillah kita dikasih nikmatul iman wa nikmatul Islam. Nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat Islam dan juga nikmatul iman. Di atas nikmat Islam tersebut Allah alhamdulillah tidak hanya memberikan kita nikmatul iman wa nikmatul Islam. Allah pun sertakan nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah. Dan nikmat ibu-ibu semuanya Masya Allah. Allah gerakan lisannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah gerakan hatinya, ya langkah kakinya untuk bisa hadir di majelis yang seperti ini pun ini merupakan salah satu nikmat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya ceritakan sedikit ya, ada kisah tentang masalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu di zamannya Sayyidina Ibrahim bin Adham. Nah, itu beliau pernah melihat ada satu orang duduk di depan toko, nah, kasih toko, bukan, kedai, duduk di depan kedai. Itu ada satu orang ini dalam keadaan yang mengenaskan. Ya, ini beliau duduk di depan itu dalam keadaan orangnya serba kekurangan. Itu matanya nggak boleh tengok, matanya nggak bisa lihat, tangannya udah tak ada, kaki pun tak ada. Jadi dia kalau makan, kalau ada orang yang kasih makan baru dia makan. Kalau tak ada orang yang kasih makan dia tak makan. Itu keadaannya seperti itu. Oke, Masya Allah ini Ibrahim bin Adham, ya saya Ibrahim bin Adham, ketika lewat daripada depan kedai tersebut, dia mendengar seruan apa, mendengar suara lirih daripada orang yang tadi serba kekurangan. Apa yang keluar dari mulutnya dia? Alhamdulillah ala ni'matillah. Setiap dia lewat, Masya Allah, senantiasa terdengar, Alhamdulillah ala ni'matillah. Sehingga mencuri perhatian daripada Ibrahim bin Adham tersebut. Yang tadinya dia lewat, pas dia dengar Alhamdulillah ala ni'matillah, dia stop. Kemudian dihampiri daripada orang tersebut. Dia tanya, Assalamualaikum, kata Ibrahim bin Adham. Ini orang bilang, ini orang tak boleh tengok. Yang tak ada tangan, tak ada kaki, ada kalau dibilang tuh sakit kusta. Sakit kusta itu penyakit yang mana tubuhnya ini terputus dengan sendirinya. Apa kalau bahasa sini ya? Kusta. Nah itu. Ya, itu dia bilang apa ya? Assalamualaikum, kata Ibrahim bin Adham menghampiri daripada orang tersebut. Dia bilang, Waalaikumsalam. Ini orang ini tadi. Dia bilang apa? Waalaikumsalam ya Ibrahim bin Adham. Masya Allah. Dia tak boleh tengok tapi dia tahu. Yang menyampaikan salam ini siapa? Ibrahim bin Adham tersebut. Ibrahim pun kaget. Dan saya Ibrahim bin Adham kaget. Masya Allah. Kok antum tahu nama saya padahal kan tak bisa lihat. Ya orang kalau tak bisa lihat seperti itu biasanya mata hati dia lebih tajam daripada mata pandangannya tersebut. Ya dibilang Masya Allah, saya ini lewat ya, saya mencuri perhatian saya Pak. Kalimat daripada Alhamdulillah ala ni'matillah. Saya tengok keadaannya antum nih, ya serba kekurangan seperti ini, mata tak boleh tengok, tangan pun tak ada, kaki tak ada kan. Dia bilang apa yang bisa, yang menyebabkan kau itu senantiasa mengucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dia mau syukur atas apa daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang seperti ini. Ini orang bilang apa ya, Masya Allah ibu semua. Dia bilang apa? Alhamdulillah Allah masih kasih saya, maaf tak boleh video. Ya Allah kasih saya nikmat besar. Dia bilang Allah masih kasih saya dua nikmat. Apa itu? Yang pertama nikmat lisan. Ya Allah masih kasih saya nikmat lisan yang mana dengan lisan inilah saya senantiasa bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kita yang sehat pun ya terkadang lupa dengan nikmat lisan. Ya, terkadang nih nikmat lisannya kita pakai ke hal-hal yang Allah nggak ridho. Ya, nggak mungkin kita pakai ke dalam masalah kita ngomongin orang kah, apa bahasa sini, mengumpat, ya, gibah sama orang kah, atau kita banyak komplain sama Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin lisannya kita hal tersebut. Ya, ini orang apa ya? Dia pakai lisan, dia bilang Alhamdulillah Allah masih kasih saya lisan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, nikmat apa yang kau senantiasa syukuri, kata orang tersebut. Dia bilang, saya punya satu lagi nikmat, nikmat hati. Allah masih kasih saya nikmat hati, yang mana dengan hati ini saya senantiasa bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang apa? Dua nikmat ini sudah melebihi daripada semuanya. Nah, kita pun yang sehat afiat, alhamdulillah, yang tak adalah kekurangan seperti orang tersebut. Terkadang dua nikmat ini kita lupakan. Nikmat zikir kebanyakan orang itu kalau mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sulit saja. Kalau dalam keadaan senang
lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita nih orang pegang tasbih kalau dia lagi sakit. Kalau dia lagi sakit, udah tak larat, dah barulah dia cari tasbih, baru cari apa, baru zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau lagi senang, kadang kita lupa kan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang senang biasa jadi pegangannya kita apa? Handphone, main handphone segala macam. Tapi kita pegang tasbih pun kadang lupa. Masya Allah, hatinya kita pun kalau bukan di tempat-tempat seperti ini, Masya Allah, kadang lalai juga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bukan di majelis yang seperti ini, kita mungkin kalau di rumah kah kita jam segini nih, kita lagi apa nih kerjaan kita? Macam kan ada yang lagi masak kah, ada yang lagi ya macam-macam lah daripada kegiatannya tersebut. Kalau bukan Allah kumpulkan di tempat yang seperti ini, yang tempat Allah banyak turunkan rahmat, kita pun tak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kan Masya Allah, ini nikmat dua ini, Masya Allah, melebihi daripada nikmat-nikmat yang lain yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Nah ini kita Alhamdulillah, kita hadir di sini bersama-sama atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kita bisa kumpul bersama di sini ya atas takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipikir logika, saya jauh dari Indonesia kan, dari Jakarta, subhanallah bisa silaturahim ke sini, ya Ustazah, Masya Allah bisa ketemu semuanya. Kalau bukan atas izin Allah Subhanahu wa taala nggak bakal bisa. Udah ketentuan sudah ditulis semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita syukur alhamdulillah bisa nyambung tali silaturahim. Kalau kita senantiasa banyak bertemu dengan orang baik, kita yakin orang yang hadir majelis ilim, orang yang Allah gerakkan hatinya untuk hadir majelis zikir ini adalah orang baik semuanya. Karena kalau nggak baik, Allah nggak bakal apa? Allah nggak bakal gerakkan hatinya untuk bisa hadir di sini. Orang-orang yang pilihan, orang-orang baik yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia itu jadi baik, Allah gerakkan hatinya untuk bisa hadir di majelis yang seperti ini. Majelis zikir, ya, majelis taklim, antum senantiasa belajar bersama dengan Ustazah Nawirah, Masya Allah. Nah ini adalah bahwa bertanda bisyarah Allah menginginkan kebaikan pada dirinya kita. Insya Allah ila akhiril hayat kita diistiqomahkan untuk bisa hadir di majelis-majelis yang seperti ini. Insya Allah amin. Allahumma amin. Makin Masya Allah. Kita kalau banyak jumpa sama orang baik, kan kita alhamdulillah dikumpulkan, berjumpa dengan antum semua pun dalam keadaan yang baik. Masya Allah. Di tempat yang baik juga. Tempat Allah banyak turunkan rahmatnya, maghfirahnya di tempat ini. Kita kalau banyak jumpa orang baik, insya Allah nanti di yaumil qiyamah kita banyak yang doain kita. Dan nanti di yaumil qiyamah banyak orang yang bisa nolong kita nanti di yaumil qiyamah. Nah, itu Masya Allah pernah diceritakan teman-teman. Ada satu orang. Ini orang ini tak ada baik dalam dirinya itu tak ada kebaikan. Dia mau dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat, ini orang ini kata malaikat apa? Wah, ya Allah, ini orang tak ada kebaikan dalam dirinya tersebut. Maksiatnya banyak, ya kemudian enggak ada ibadah tidak ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, coba malaikat tanya dulu nih orang. Ya, dia bilang kayak, wahai fulan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala coba tanya, itu orang selama di dunia pernah nggak hadir majelis ilmu? Allah Subhanahu wa taala tanya sama malaikat, Allah itu kalau mau menginginkan rahmat Allah itu luas. Allah kalau mau menginginkan nih hambanya mau masuk surga, dimasukkan ke dalam surga, ada alasannya gimana caranya biar nih hamba masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang, wahai malaikat tanya coba. Waktu di dunia pernah nggak dia hadir majelis ilmu? Kata ini malaikat, bulan, ente waktu di dunia pernah hadir majelis nggak? Kata dia, nggak pernah. Ya, perkumpulan saya perkumpulan yang tidak baik. Kalau dia majelis, tak mungkinlah dia jadi seperti itu. Ya nggak, tak mungkinlah dia tak pernah ibadah apa segala macam, tak mungkin. Akhirnya kata ini malaikat, ya Allah, ini orang nggak pernah hadir majelis. Kata Allah SWT, coba tanya lagi dah. Apa ya? Pernah kenal nggak sama ulama? Dia bilang gitu. Akhirnya tanya lagi, Bulan, antum pernah kenal nggak sama ulama? Kamu kenal nggak? Kenal kita, gitu kan kalau bahasanya sama ulama. Kata ini orang pun macam mana saya nak kenal? Saya pun tak pernah hadir majelis. Mau kenal ulama di mana? Kata ini orang. Akhirnya kata Allah, ya Allah udah dah masukin dah ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebentar kata Allah, wahai malaikat. Coba tanya lagi lah. Apa tanya apa? Coba dia tanya ke dia. Apa? Pernah tak makan bareng ulama? Tak payah hadir majelis, makan je. Pernah tak makan bareng ulama? Tidak pernah. Saya tak kenal ulama, tak pernah hadir majelis, tak kenal ulama. Macam mana saya nak makan sama ulama kan gitu kan? Tak pernah dia bilang. Kata Allah, sebenarnya bingung Allah SWT. Tapi Allah kasih orang masuk surga. Ya gimana cari alasan segala macam kan ya?
Dibilang sama Allah SWT, makanya gini nih pun, kalau misal kita lagi duduk bareng-bareng, ya, untuk semua dapat kesempatan duduk bersama dengan para ulama, diajak makan, jangan sia-siakan, makan bareng sama mereka. Kenapa? Ini berkat makan bareng saja, bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Kata Allah, kalau dia pernah makan bareng ulama, masukin dah malaikat ibaratkan seperti itu, masukin di dalam surganya Allah SWT. Dihapuskan itu semua daripada kejelekannya dia. Ya, tak pernah makan bareng sama. Nah, akhirnya Allah bilang apa? Ya malaikat, coba tanya lagi lah. Nama dia siapa? Nama dia nih yang mirip-mirip dengan namanya ulama. Dia pun bilang apa? Nama saya siapa ya yang tak ada nama ulama ini siapa ya? Ronaldo lah mungkin ya. Misalnya, misal maaf ini kalau ada yang anaknya kah atau keluarganya kah. Dia bilang apa? Nama saya, misalnya ini maaf ya, Ronaldo. Oh, tak ada ulama. Ada kata Allah Subhanahu wa taala kan malaikat. Kalau ada namanya dia sama dengan masukin dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita kalau mau kasih nama anak kita tak boleh sembarang. Kenapa? Menentukan nanti bagaimana nasib dia di akhirat. Dibiarkan Tuhan saja, insya Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nama kita kasih nama, apalagi kalau kita kasih nama anak kita dengan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan ulama lagi, ya bukan orang saleh lagi, tapi apa? Aslahus salehin, orang yang paling saleh. Ya, nggak? Namanya siapa? Muhammad, akhlas masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Atau misal ibu-ibu ngefans sama siapa lah, Habib siapa lah kat sini kan, orang saleh ya Habib Umar, semua kenal kan Habib Umar. Misal saya mau kasih nama anak saya Habib Umar, apa yang ambil keberkahan daripada Habib Umar? Atau ambil nama anak saya nama sahabat-sahabat. Ya orang kalau zaman sekarang ini kan kalau kasih nama seperti itu sahabat dibilang apa? Dibilang kuno kalau bahasa Indonesia. Tak apa? Enggak apa? Tak style. Enggak style lah bahasa gitu kan bahasa sini ya. Enggak ngetren gitu kalau bahasa Indonesia. Kan nama zaman dulu kalau mau nama mah yang gitu namanya yang nama artis kah ya nama apa ya kah padahal nama itu menentukan nanti keselamatan dia di akhirat itu seperti apa gara-gara nama. Ya, nama itu mendoakan daripada orang yang kita beri nama. Kalau kita kasih nama anak kita ada arti dalam bahasa Arab, maka setiap orang yang memanggil anak kita tersebut mendoakan anak kita. Misal kita kasih nama, ada anak yang style ada. Contoh kan Nabila, cakep kan, cantik kan, lawa kan, itu nama kan. Nabila artinya apa? Cerdas. Nabila cerdas. Jadi setiap orang panggil anak kita, Nabila, Nabila, jangan disikat. Kalau jadi Bella, ya udah lain lagi lah. Nabila, Nabila. Apa itu? Oh, cerdas, cerdas. Jadi setiap orang yang panggil anak kita mendoakan anak kita tersebut. Jika sayang, kalau kita kasih sembarang nama, akhirnya yang panggil tak ada yang mendoakan daripada anak kita tersebut. Oke, Masya Allah. Namanya itu tak sama dengan ulama. Ya, akhirnya bingung Allah SWT. Wahai ya Allah, kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah tak, coba tanya dulu lah. Ada kita teman dia orang majelis. Masya Allah nih. Dia punya teman tak orang baik kah? Ya dia punya teman gak orang yang senantiasa hadir majelis ilmu. Dipikir semuanya, oh ada. Saya punya satu teman saya yang mana dia senantiasa hadir di majelis yang seperti ini. Kata Allah SWT, ya khairda wahai malaikat, diberkah temannya dia. Teman dia orang biasa, bukan ulama. Bukan. Teman dia orang biasa. Cuma di teman senantiasa hadir majelis ilmu. Dia bilang apa? Ya udah, diberkah teman dia tersebut. Masukin dia ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita berkah kita berteman dengan orang-orang yang senantiasa hadir majelis ilmu. Lebih berkah kita berteman dengan orang-orang baik. Makanya kalau silaturahim seperti ini, Masya Allah, banyak daripada keuntungan yang kita dapatkan. Banyak yang mendoakan kita, nanti di yaumil kiamah bisa jadi hujah yang menyelamatkan kita nanti di yaumil kiamah. Bisa saling kasih syafaat satu sama lain. Ya insya Allah, sebagaimana Allah pertemukan kita di tempat ini, dalam keadaan Allah ridha, ya dengan kita menyebut namanya Allah Subhanahu Wa Taala, namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti di yaumil kiamah pun Allah kumpulkan kita bareng lagi ya ma'an Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam insyaallah amin Allahumma amin. Oke, Masya Allah tidak bakal rugi orang yang hadir di tempat yang seperti ini. Allah turunkan banyak rahmatnya, banyak maghfirahnya. Ya, kita duduk di sini, Masya Allah, semua hewan yang ada di luar itu mengistighfarkan kita. Dikatakan apa? Hatta al-hitana fil ma. Hatta ikan yang ada di laut, kalau kita lihat keluar ada hewan di luar tersebut, ada burung kah, ikan kah, segala macam semua kalau kita hadir di majelis zikir, kita hadir di majelis ilmu, itu mereka mengistighfarkan kita sampai kita selesai bangun dari sini.
Makanya kan setiap orang yang hadir di sini, pulang dari sini apa ya? Hilang habis semua dosa dia. Jadi hapuskan semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti anak yang baru dilahirkan daripada perut ibunya. Kayak orang kalau senantiasa hadir majelis, habis dosa dia. Tapi kalau dosa hablum minan nas, dosa sesama manusia, ya harus minta maaf terlebih dahulu lah sama orang tersebut. Kalau tak, habis semua. Ya makanya Masya Allah. Itu kenapa mereka mengistighfarkan kita? Ya, kalau di dalam, kenapa sih alasannya? Hewan yang ada di luar sana, makhluk Allah yang ada di luar, kenapa mereka itu mengistighfarkan kita? Itu dijelaskan apa? Karena balas budinya mereka kepada kita. Balas budinya mereka kepada kita, makanya mereka mengistighfarkan kita. Balas budi akan apa? Ketika kita hadir di majelis yang seperti ini, tadi Masya Allah kita sebutkan, kita bacakan Yasin, kan ya, Masya Allah kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita menyebutkan namanya Allah, hujan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika turun hujan rahmat, maka tidak bakal Allah turunkan bala di tempat tersebut. Karena tidak mungkin berbarengan antara rahmat dan juga bala. Kalau rahmat yang turun, bala nggak bakal turun. Tapi kalau tidak ada rahmat Allah turun di tempat tersebut, di situ, maka tunggu saja bakal balanya Allah turun di tempat tersebut. Kan tempat yang maksiat, itu balanya Allah bakal turun di situ. Kenapa? Allah nggak bakal turunkan rahmat di situ. Yang kita hadir di sini, wah deras hujan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan kita nih basah akan apa? Basah akan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, basah akan ampunannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kayaknya mereka orang hewan-hewan itu terima kasih diberkahi turun rahmat mereka pun kalau Allah turunkan rahmat mereka kena juga kepercikan daripada rahmat tersebut. Tapi kalau kita maksiat Allah turunkan bala mereka kena daripada balanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya makanya Masya Allah Alhamdulillah ya perkumpulan yang seperti ini perkumpulan yang tidak akan rugi orang yang duduk di dalam perkumpulan ini Masya Allah. Dan kita pun hadir di sini bersama-sama, ya tak lain tak bukan pun kita bermaksud untuk mendoakan daripada Ananda Adli ya yang Masya Allah Alhamdulillah sudah mendahului kita. Insya Allah kita doakan semoga meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah angkat daripada derajatnya. Dikatakan ciri-ciri anak yang baik itu salah satunya adalah dia meninggal terlebih dahulu daripada orang tuanya. Kenapa ya? Karena ketika anak tersebut meninggal terlebih dahulu dia mendapatkan ridho daripada orang tuanya. Kalau dia sudah dapat ridho daripada orang tuanya, udah, Masya Allah. Allah pun bakal ridho sama anak tersebut. Dikatakan apa? Ridho Allah fi ridhal walidain. Wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Dikatakan apa? Ketika kita di pagi hari, kita dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang tua kita murka, Allah bakal ikut apa kata orang tua tersebut. Di pagi hari Masya Allah ibadah orang Masya Allah. Tapi dia bikin sakit hati orang tuanya, Allah murka sama dia. Tak jadi Allah ridho sama dia. Diganti sama Allah SWT. Kenapa? Orang tuanya murka. Jadi Allah, ridhonya Allah putin daripada ridhonya orang tua kita. Ya makanya dikatakan ciri-ciri ibu anak yang baik kalau dia meninggal terlebih dahulu daripada orang tuanya. Sudah pasti ketika dia meninggal orang tuanya ridho. Kalau orang tuanya nggak ridho, untuk bilang dzalik celakalah bagi anak tersebut. Ciri-ciri istri yang baik salah satunya apa? Dia meninggal terlebih dahulu daripada suami. Kenapa? Ayyuma imra'atin matas wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Perempuan mana saja yang dia meninggal dunia dan suaminya ridho sama dia masuk surga tanpa hisab. Langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dijadikan kuburnya tersebut raudhun min riyadil jannah. Kuburnya dijadikan taman surga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, Masya Allah. Kita senantiasa kita tak tahu umur kan, perkara umur, ruh dan segala macam ini perkara roh. Ya dikatakan apa? Ruh min amri Rabb. Perkara ruh ini adalah perkara Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara kematian, hari kiamat tak ada yang tahu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Semua nih kita ini tinggal tunggu giliran saja kan. Ya, semua kalau antum misal berjanji sama orang tak boleh pakai kalimat harus didahului dengan kalimat insya Allah. Ya, kenapa? Karena tak ada yang pasti di dunia ini. Tidak ada sesuatu yang pasti di dunia ini melainkan apa? Kematian. Ya. Kalau kita bilang saya pasti mati betul.
tapi tak tahu kapan kan. Kalau saya pasti datang besok, tak boleh. Rasulullah saja, ya jangankan kita. Rasulullah saja pernah ditegur Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam suratul Kahfi. Apa asbabun nuzul daripada suratul Kahfi kalau kita lihat, ya Ibu semuanya, itu asbabun nuzulnya ke orang kaum kafir Quraisy mengutus dua orang. Ya Nu'man sama siapa tuh lupa saya satu itu mengutus untuk menguji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul ke tak betul Nabi Muhammad ini adalah seorang nabi? Apa? Dia cakap apa? Kita utus dua orang untuk menanyakan tiga pertanyaan. Kalau Nabi Muhammad bisa jawab, maka betul itu dia adalah nabinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tak boleh jawab, berarti itu Nabi Muhammad bukan nabinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, datanglah dua orang ini ke depan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dia tanya apa? Wahai Nabi Muhammad, kita mau tanya tiga pertanyaan. Yang pertama apa? Yang pertama, soalan yang pertama yaitu jelaskan kepada kita tentang pemuda yang mengalami sesuatu yang menakjubkan. Ya, ada beberapa pemuda yang mengalami amrun ajib, dikatakan di situ, syai'un ajib. Yang kedua, tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan dari timur ke barat. Dan yang ketiga, tentang ruh. Nah, itu Rasulullah SAW. Rasulullah tidak punya maklumat tentang hal tersebut. Ya kan, Allah yang mengajarkan kepada Nabi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi bilang apa? Ya khair, besok saya jawab pertanyaannya ente. Rasulullah tak bilang insya Allah. Ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai besok tidak turun ke malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Sampai besoknya lagi nggak turun. Rasulullah udah gelisah. Sampai 10 hari pun belum datang ke malaikat Jibril. Tuh, orang kafir Quraisy ya udah mengejek Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad tak boleh jawab lah apa pertanyaan kita. Oh tak bisa jawab nih Muhammad SAW daripada pertanyaannya kita. Akhirnya apa ya? Sedih Rasulullah SAW sampai hari ke-15 Rasulullah nangis. Kenapa Allah tak turunkan lagi daripada jawaban tersebut? Kenapa Allah belum ajarkan lagi daripada apa yang dipertanyakan oleh orang kafir Quraisy itu tadi? Ya, makanya itu pas hari ke-15 Allah sudah melihat Nabi Muhammad sedih karena Allah tak boleh kan tengok Nabi Muhammad dalam keadaan sedih. Allah bilang, wahai malaikat Jibril aja. Dari situ dalam surah Kahfi kalau kita lihat ada, wahai Muhammad kalau mau apa segala sesuatu apa harus mengucapkan kalimat insya Allah. Jadi kayak pelajaran yang Allah kasih kepada Nabi Muhammad SAW tidak boleh mengucapkan sesuatu apapun melainkan harus dalam keadaan harus mendahului dengan insya Allah. Diajarkan Allah SWT. Siapa pemuda yang mengalami amrun ajib 9 daripada Ashabul Kahfi beserta anjingnya yang tidur selama 300 tahun. Ya, kalau menurut Gomariahnya 309 tahun. Kemudian yang kedua, pemuda yang melakukan perjalanan dari timur ke barat. Siapa? Iskandar Dzulkarnain. Ya, Iskandar Dzulkarnain dia melakukan perjalanan dari timur ke barat. Yang ketiga, Rum. Yang pertama dijelaskan sama Rasulullah SAW. Yang kedua dijelaskan, tapi yang ketiga malaikat Jibril gak kasih kepada Rasulullah SAW jawaban tersebut. Katanya apa? Min amri Rabb. Ruh itu adalah perkara Tuhan. Tak boleh kasih tahu. Akhirnya ya udah Rasulullah pun sampaikan sebagaimana yang malaikat Jibril sampaikan. Nah itu waktu Rasulullah jawab seperti itu, nah mereka percaya oh ini benar adalah Nabi Allah SWT. Tapi Allah belum kasih hidayah, mereka pun tidak langsung beriman kepada Nabi itu. Cuma ngetes saja. Dia bilang apa ya? Kalau seandainya, jadi ini pertanyaan menjebak ternyata. Dia bilang kalau Muhammad jawab itu ruh, berarti dia bukan Nabi. Karena dia jawab itu perkara ruh, nah kita yakin dia Nabi. Jadi perkara seperti ini kalau kita Rasulullah tak boleh jawab itu perkara ruh. Karena malaikat Jibril pun tak sampaikan. Ya kan? Itu ruh perintah Allah. Gara-gara itulah dia yakin bahwa saya Nabi Muhammad itu adalah Nabi. Mereka belum dikasih hidayah lagi tak beriman lagi sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita boleh kita kalau segala sesuatu ini tidak ada yang pasti melainkan kematian. Ya kan? Kalau mati itu pasti. Kapan? Tak ada yang tahu. Jadi kita tak payahlah kalau apalagi zaman sekarang nih, ya Allah ini sudah akhir zaman dibilang. Terjadi konflik di Palestina lah, apalah segala macam nanti bakal turun Dajjal. Kata Habib Abu Bakar Adni, ya Habib siapa itu di Hadramut, antum tak payahlah mikir, oh ini udah akhir zaman segala macam lah. Apa pikirkan saja, kalaupun nih kita meninggal dunia, apa yang kita mau bawa? Ya, kita tak usah mikirkan, saya nanti mati bagaimana, nanti saya mati bagaimana. Kita pikirkan
kalau kita meninggal, oh saya matinya kapan? Gak ada yang tahu kan? Kalau kita yang kita pikirkan, kalau pas Allah ambil daripada ruh kita tersebut, apa yang kita bawa dalam kuburnya kita? Ya, apa yang mau kita bawa? Itu yang kita pikirkan. Kita nih setiap hari dikunjungi oleh malaikat Israel itu berapa banyak? 70 kali. Jadi setiap hari malaikat Israel itu 70 kali ngeliat kita. Kalau belum waktunya nggak bakal dicabut. Tapi kalau sudah waktunya baru dicabut sama malaikat Israel. Ya kan? Itu udah ditengokin senantiasa dan kita pun disunahkan untuk senantiasa mengingat mati sebanyak 70 kali sehari. Biar apa? Biar untuk menghilangkan kecintaan kita berlebihan terhadap dunia. Kan yang bisa menghilangkan kenikmatan tersebut apa? Kita. Ya kita, oh, Masya Allah, cari dunia berlebih-lebihan. Tapi kalau kita lihat, kalau ada kita pun kalau takziah, ya, nyelawat ke jenazah itu, pelajaran untuk kita. Ini dunia yang berlebih-lebihan ini, kalau mati, apa yang dibawa? Adakah yang bawa mati hartanya dia? Adakah orang kaya, kalau dia meninggal dunia, kuburnya jadi lebih luas? Kan kubur kan 2 kali 1. Adakah orang yang meninggal dunia, orang kaya, kuburnya dia jadi 5 meter kali 10 meter? Adakah orang kaya kalau dia mati dibalut suka? Ada. Semua samanya. Kalau mati, ada yang beza. Mau kaya, kan mau miskin kan sama. Pakaian dia satu aja apa itu? Apa? Yang membedakan dia apa? Bekalnya dia. Ya. Kalau dia bawa banyak bekal ketika dia hidup, dia banyak ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala, itu orang jadi orang beruntung. Kenapa? Banyak nanti bekalnya di dalam kuburnya dia dan juga nanti di yaumil kiamah. Jadi katakan kalau kita meninggal dunia, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Hafal semua kan? Sadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lahu. Kalau kita meninggal dunia, semua amalan kita terputus. Ya kan? Kalau misal ada orang, saya tak lantas, saya mau sholat lah, nanti sholatnya dalam kubur aja. Kira-kira bisa tak? Boleh lah. Kayak buru-buru dia mau sholat dalam kubur. Kalau dia tidak sholat disiksakan dalam kubur. Ya enggak, saya tak mau ngaji lah. Nanti ngajinya dalam kubur aja. Bisa tak? Kalau dia misalnya ada orang ngaji dalam kubur. Ada nggak kira-kira orang ngaji dalam kubur? Pernah dengar cerita? Hah? Ada kita? Boleh tak orang ngaji dalam kubur? Boleh. Ada satu cerita di negeri Hadramut. Ada satu orang. Ini kalau kita nih kan, kalau pemakaman terbatas, kayak di Singapura itu kan pemakamannya cuma 15 tahun digali lagi kan ya. Nah itu waktu ada satu pemakaman yang tua ada pemakaman ini. Jadi ada yang tukang gali kubur, mau gali makam tersebut. Udah tua. Subhanallah waktu dia gali daripada makam itu tadi, dia buka kubur itu, dalam kubur hidup. Masya Allah. Ya, ya, hancur jasadnya. Kan kalau udah 15, kenapa 15 tahun kalau di Singapura itu karena 15 tahun jasadnya hancur. Ya kan dia kan kalau kita masuk dalam kubur, kecuali siapa ya orang yang nggak hancur jasadnya. Ahli ibadah, orang ahli ibadah, ya kemudian salehah, ya orang saleh salehah, fadil Quran, yang hafal Al-Quran, itu jasadnya utuh, gak bakal hancur. Tidak makan, tidak dimakan sama cacing yang ada di tanah tersebut. Dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah. Pas dia buka kubur itu tadi, dia lihat yang dalam kubur lagi duduk, lagi ngapain? Lagi baca Al-Quran. Dikatakan kan kalau Imam Al-Hadith Wahib Al-Habsyi, pengarang Sifat Duror, itu beliau semasa hidupnya karena sibuk dakwah dan kitab itu beliau tak sempat menghafal Al-Quran. Tidak sempat menghafal Al-Quran. Dia minta izin sama Allah SWT biar dia bisa menghafal Al-Quran dalam kuburnya dia. Jadi beliau hafal Quran dalam kubur tapi nggak hafal Quran. Nah ini, Masya Allah, amin, amin ya Rabb. Aku dia buka kubur tersebut, yang dalam kubur lagi duduk lagi baca Quran. Kemudian kau itu dalam kubur, lihat sama yang apa yang gali kubur tersebut. Dia bilang apa? Jangan kasih tahu orang tentang keadaan saya. Ngomong sama ya, gali kubur. Jangan kasih tahu orang tentang keadaan saya ngaji, lagi ngaji Quran. Yang gali kubur itu tutup lagi kuburan tersebut tak berani lah karena nih orang macam masih hidup gitu kan ya, tak boleh tumpuk lagi dengan yang lain, tak boleh karena masih itu jasadnya. Ditutup sama dia jaga rahasia tapi yang dalam kubur bilang tak boleh bagi tahu orang. Ya diam-diam simpan aja. Cuman waktu yang gali kubur mau meninggal dunia, dia tak sabar lah. Kalau saya tak ceritakan nih, nanti orang
Mungkin dengan cerita saya tersebut orang bisa ambil ibrah, ya kan ya? Kalau saya simpan rapat di cerita, oh sayang dia bilang. Akhirnya apa? Waktu dia mau meninggal dunia, dia ceritakan. Nah, itu di kuburan ini dia bilang ada orang duduk lagi baca Quran. Ya. Itu ibadah nggak? Kalau kita masih hidup baca Al-Quran, pahalanya besar, Masya Allah. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia, kayak tadi, dalam kubur baru baca Al-Quran, dapat pahala nggak? Tak, dah habis dah. Jadi hobi dia saja. Dia minta sama Allah karena saking di dunia ini dia tak pernah lepas dari Al-Quran. Jadi dalam kubur dia izin sama Allah SWT, ya Allah boleh nggak kasih saya izin untuk baca Al-Quran dalam kubur? Silahkan kata Allah SWT. Ada yang digali kuburnya, yang dalam kubur lagi sholat. Kenapa? Karena kesukaan dia, hobi dia ketika dia hidup adalah sholat. Jadi izin, minta izin dulu sama Allah. Ya Allah izin, saya mau sholat dalam kuburnya saya. Saya udah merasa nikmat daripada sholat tersebut. Kan orang kalau mungkin tidak ada kenikmatan dalam dunia ini melainkan qiyamul lail. Dan orang-orang saleh, apa yang wali-wali Allah SWT itu dia bilang apa? Dunia, sekolah dia suka dunia lah ya. Ada yang enak, ada. Melainkan apa? Nikmatnya qiyamul lail. Kalau tak ada qiyamul lail, orang tak suka hidup di dunia ini. Ibaratkan ada qiyamul lail, itulah kesukaan kita. Ya, hidup di dunia ini, Masya Allah. Tapi sebenarnya terputus. Pahala tak dapat. Kalau mau ketika hidup inilah. Kan idam mata maka kalau anak tinggal dunia, semua daripada pahalanya. Melainkan tiga perkara. Apa itu? Amal jariah. Ya, kita bantu orang, kita sedekah, ya kita bantu masjid kah, pondok pesantren kah, majelis ilmu kah, selama itu masih ada mengalir senantiasa pahalanya dikirimkan ke kita dalam kuburnya gitu. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Ya, antum pernah ngajarin orang kah? Kita pernah ngasih tahu orang satu ilmu saja, tapi dipakai sama dia. Kita udah meninggal dunia, dia pun masih pakai daripada ilmu tersebut, maka pahalanya dikirimkan ke kita. Atau orang yang menunjukkan kepada kebaikan. Kita hadir majelis, kita bawa teman kita hadir majelis, dapat pahala nggak kita? Dapat. Karena orang hadir majelis dapat pahala, sholat 1.000 rakaat, mengurus 1.000 jenazah, menjenguk 1.000 orang sakit. Kita bawa satu orang, kita pun dapat pahala dia. Berarti kita dapat pahala sholat 2.000 rakaat, menjenguk 2.000 jenazah. Mandalla ala khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, dia dapat pahala sebagaimana orang tersebut dapat kebaikan. Kita sudah meninggal, ini teman kita masih hadir majelis, ibaratkan kita yang bawa. Macam mana? Pahalanya dikirim sama Allah dalam kuburnya dia. Ya, senang dapat pahala dalam kuburnya tersebut karena sudah menunjukkan kepada kebaikan. Dan yang ketiga, apa? Anak soleh yang mendoakan daripada orang tuanya tersebut. Nah, di sini ya anak soleh di sini tidak harus anak yang mendoakan orang tua. Kita mendoakan orang pun dapat pahala. Orang tua yang mendoakan anak terlebih lagi. Kenapa? Karena doanya orang tua ini mustajab. Doanya seorang ibu wabil khusus itu lebih afdol daripada doa 70 wali. Kita kan kadang mau ke wali sini ya, mau ziarah wali sini, mau ziarah wali sini. Sebenarnya ada yang lebih mujarab daripada itu. Siapa? Ibu kita. Ya doanya mustajab. Sudah tidak ditolak lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu yang mendoakan anaknya sudah pasti digabul sama Allah Subhanahu wa taala. Kita kirim doa sama anak kita, mau hidupkah, mau sudah meninggalkah, semua insya Allah diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu ini tak boleh cakap sembarangan kan. Kenapa? Karena ucapan itu adalah ketika kita berbicara yang tidak baik tentang anaknya kita, itu pun sudah sekaligus jadi doa untuk anak tersebut. Mau nakal degil lah kalau bahasa Jawa, mau degil lah macam mana pun tak boleh ada keluar yang tidak baik. Hidayat kalau orang dulu kan gitu, ya nggak? Nakal degil lah, degil betul lah. Kami bilang apa ya? Hidayat, Masya Allah. Ya apa bahasanya? Betuan, ya anak betuan, anak soleh. Padahal dalam hati sih dibocahkan gitu kalau bahasa paling bahasa Indonesia gitu. Dibocahkan. Oh, nggak boleh lah. Nakal nggak boleh. Hidayah, Masya Allah. Nah, insya Allah dikasih hidayah beneran. Soleh, Masya Allah, anak soleh. Insya Allah anak soleh beneran. Ya, karena doanya orang tua itu adalah mustajab. Ya, ini Masya Allah. Ya, kita hadir di sini pun salah satu lah kita mengamalkan daripada hadis tersebut. Kita bacakan Yasin, kita bacakan tahlil. Niatnya apa ya? Ya, yang mana kita kirimkan semuanya kepada almarhum. Siapa tadi? Fadli. Adli, ya.
Oke, dikatakan ini beliau lagi lebaran dalam kuburnya. Lagi senang dalam kuburnya. Kenapa? Banyak dapat pahala dari ibu semua. Dapat pahala yasin, dapat pahala tahlil, ada tadi diselipkan satu solawat. Nih, satu solawat saja bisa mengangkat daripada siksa kuburnya gitu. Ya, itu pernah diceritakan ada sampai jam berapa? Sampai jam berapa ya? Berapa menit? 12. Sekali lagi lah. Oh, nah, Eh, jadi kita tadi baca solawat kan, kita baca Yasin segala macam solawat. Nah itu dikatakan pernah diceritakan di zaman dulu itu kalau nggak salah Ibrahim bin Adham ya itu ada satu ibu dia ini meninggal anaknya meninggal dunia. Ini anaknya waktu ini ibu bilang sama yang ada di apa ulama yang ada di tempat tersebut kalau nggak salah Ibrahim bin Adham atau Malik bin Dinar ya antara itulah lupa saya. Dia bilang apa? Wahai ulama, ulama aja ya tapi salah. Ha? Dia bilang, tolong kasih saya amalan boleh. Biar apa? Biar saya tahu bagaimana keadaan anak saya dalam kubur. Kenapa? Apa sih? Macam kan orang tua ini kan ada perasaan apa bahasa itu nyambung gitu sama anaknya kan. Macam tak selesa lah kalau bahasa sini kan hati saya apa? Saya gelisah, bunda. Boleh tak saya dibagi amalan? Saya tahu bagaimana keadaan anak saya dalam kubur. Anaknya udah meninggal. Masih muda. Dia tuh akhirnya nih ibu udah dikasih amalan tersebut dia tidur. Dalam tidur dia mimpi anak yang disiksa dalam kubur. Sampai nih ibu nangis pas dia bangun dari tidur dia nggak boleh buat apa-apa kan cuma dia tengok doang anak dia disiksa dalam kubur karena dia tahu anak ini memang tak pernah sholat. Memang anaknya ini maksiat ya makanya dia macam cuman dari keadaan anak saya dalam kubur karena dia tahu bagaimana keadaan anak dia. Akhirnya apa? Akhirnya dia balik lagi datang lagi ke tempat ulama tersebut. Wahai ulama, tolong nangis-nangis nih dia datang. Kenapa? Dia lihat anak dia disiksa dalam kubur. Dia bilang, boleh kasih amalan. Biar apa? Boleh kasih doa. Biar apa? Biar anak saya dibebaskan daripada siksa kubur. Dia bilang ini, apa bilang ini apa? Kenapa? Dia bilang, anak saya disiksa dalam kubur dalam mimpinya saya. Ulama kalau dengar siksa kubur nggak kuat. Dia pingsan gara-gara dia dengar anaknya tersebut disiksa dalam kubur. Waktu dia pingsan, waktu dia tertidur, dia mimpi. Dia mimpi melihat suatu tempat yang bagus, masya Allah. Ada satu orang, ya, anak perempuan kalau riwayat situ mengatakan pakai baju bagus, masya Allah. Dia bilang, Fulan, siapa? Kata ini orang ulama. Nanya, antum siapa? Kok bisa dapat kedudukan seperti ini? Kata ini, apa? Yang tadi yang dilihat sama dia. Oh, saya adalah orang yang dari orang yang minta doa sama antum. Kata ini ulama loh. Kok berbeda dengan cerita ibunya? Ibunya bilang apa ya? Kalau anaknya disiksa dalam kubur. Tapi kenapa yang saya lihat ini antum dalam keadaan yang seperti ini? Ya dalam keadaan yang bagus, Masya Allah. Dia bilang tadi apa yang disiksa itu? Anaknya bilang apa ya? Yang dilihat sama ibu saya benar nggak salah. Saya barusan saja diselamatkan daripada siksa kubur. Sebelumnya saya dan juga 7 kuburan di sebelah saya ini semua kena siksa kubur dia bilang. Kita di situ disiksa di sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah, kenapa saya bisa dalam keadaan seperti ini? Subhanallah, lepas ibu saya mimpi, ya kan dia pasti disiksa tuh waktu ibunya mimpi. Lepas ibu saya mimpi, ada satu orang lewat kuburannya kita. Ini orang baca salawat satu saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu pahalanya dikirimkan ke kita yang ada dalam kubur. Gara-gara satu sholawat orang itu, semua azab kubur kita itu diangkat semua sama Allah Subhanahu wa taala. Satu sholawat. Antum lihat sekarang saya dalam keadaan seperti ini gara-gara apa? Gara-gara kiriman sholawat dari siapa tak kenal. Siapa itu orang tak kenal. Lewat, dia orang lewat di depan kubur. Kemudian dia sajalah, bahasa kan sajalah kalau sini kan, dibaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Nah, saya niatkanlah sholawat saya kirimkan nih kepada ahli kubur, padahal bukan keluarga, bukan. Ya, kenal pun tak. Tapi Allah terima, berkah sholawat itu Allah angkat daripada adab tersebut. Ya makanya kita Masya Allah bukan sholawat saja yang kita kirimkan. Ya, Yasin, Masya Allah, tahlil lagi. Orang kalau baca Al-Ikhlas 11 kali pun, kalau kita lewat kubur, nih teman-teman semua, kalau kita lewat kubur, jangan lupa kita baca Al-Ikhlas 11 kali. Ya, kenapa ya? Karena itu bisa mengangkat daripada azab kubur yang ada di orang tersebut. Dan kalau bisa, kalau di sini macam mana ya kubur dia?
ada kalau bisa tuh ada tanaman hidup di atas kubur tersebut. Nah, kenapa? Karena semasa dia masih hidup, tanaman itu kan diceritakan kan Nabi Muhammad lewat kuburan. Ada dua kuburan nih Rasulullah dengar yang di dalam kuburan lagi disiksa sama malaikat. Akhirnya Rasulullah ambil pelepah kurma, Rasulullah potek jadi dua, ditancepin di atas kuburan tersebut. Kata Rasulullah, selama nih pelepah kurma masih belum kering, masih apa? Masih segar, itu yang dalam kubur nggak kena siksa. Tapi kalau udah kering, disiksa lagi. Kenapa? Karena tanaman yang ada di atas kuburan tersebut berzikir, bertasbih, yang pahalanya dikirimkan kepada yang di dalam kubur tersebut. Oke, jadi kalau kubur itu jangan di ratakan, ya, di semen apa sesuai mana saja. Jangan sisa-sisakan sedikit lah untuk tanaman yang ada di atas itu. Kalau bunga tabur, bentar doang kering. Tapi kalau tanaman, taklah mesti juga pokok-pokok besar. Nah, tapi memang dia hidup senantiasa. Kenapa? Karena menolong ada orang yang ada dalam kubur tersebut. Bukanlah mengarang-arang cerita. Ini Nabi Muhammad yang mengalami hal tersebut sendiri. Nah, gitu, masya Allah. Ya, itulah salah satu yang bisa kita apa tolong ya untuk yang ada dalam kubur. Kita senantiasa kalau kita punya orang tua, cara kita bakti sama orang tua senantiasa mendoakan. Ibu, bukan ibu, ibu siapa? Aspa, ada juga ibu siapa? Ibu Jessica pun, masya Allah, lagi disayang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan apa? Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Kalau Allah sayang sama hamba tersebut, Allah bakal kasih ujian kepada hamba itu. Jadi kalau kita nggak pernah diuji sama Allah, mesti kita khawatir. Kenapa? Allah ini masih rekan kita kan? Kalau bahasa gitu kan, Allah ini masih peduli kan sama kita. Allah nggak kasih ujian. Tapi kalau Allah senantiasa kasih ujian, berarti Allah sayang sama kita. Nah, itu kan. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Itu ciri Allah sayang sama kita, baik Allah senantiasa uji kita. Rasulullah mau melamar gadis, satu orang gadis. Ya Rasulullah, Rasulullah mau melamar satu orang untuk jadikan istrinya dia. Ini bapaknya dia bilang, baik Allah ya Rasulullah, tenang saja. Ini anak saya nggak pernah sakit, dia bilang. Nah, jadi Rasulullah, gara-gara bapaknya bilang, tak pernah sakit. Oh, ngeri, kata Rasulullah. Orang nggak pernah dikasih sakit sama Allah nih sekarang. Terus, tapi Allah nggak pernah coba dia. Ya, nah itu tadi. Rasulullah nggak jadi ngelamar tuh perempuan gara-gara nggak pernah dikasih sakit. Berarti menandakan khawatirnya Allah nggak sayang sama dia. Fir'aun, Fir'aun ini tidak pernah sakit seumur hidup. Ya kan ya? Fir'aun tidak pernah sakit. Kenapa? Oh bangga kan dia kan, oh saya tak pernah sakit, mengaku Tuhan. Allah sayang sama dia. Ya, dirahmatkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Fir'aun itu sempat mau taubat, tapi sudah di sini ruhnya. Tak boleh lah, tak terima kan. Kenapa? Allah tidak menginginkan kebaikan bagi dia. Tak pernah dikasih sakit, tak pernah dikasih cobaan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita harus cobaan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang syukur senantiasa, ya, orang yang qanaah dan ridho atas ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang paling senang. Kita mau bagaimanapun, kita tidak bisa merubah daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang ada sebagian yang bisa dirubah dengan doa, ya tapi kalau kita terima apa ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ikhlas, pahalanya besar. Ya innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Itu kalimat kalau kita dengar biasa saja. Allah bersama, padahal ma'iyah ma'allah, kebersamaan sama Allah itu adalah sesuatu yang agung, susah mau dapat. Ya, nah itu dari Masya Allah. Ya, Masya Allah kita kalau lihat kan eh, macam ya kita ikut berbela sungkawa, padahal Allah lagi cinta sama beliau semuanya ini Masya Allah. Lagi diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah senantiasa dikasih sabar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin, ya. Insya Allah Allah pisahkan kita di dunia, tapi nanti di akhirat bakal dipertemukan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Kita ini ya dunia ini sementara. Ya, anak mau bagaimana bakalan pisah, tapi yang paling penting apa? Kalau saya bilang anak dia kan sekolah mana-mana, kita tak pernah jarang lah jumpa sama umi kita tuh. Dia bilang apa? Tak apa, pisah di dunia dia mau sekolah ke mana lah mana-mana, tak apa. Tapi nanti di akhirat biar dia bisa kumpul bareng. Ibu berdoalah senantiasa. Kalau doa ya Allah masukkanlah saya ke dalam surga bersama dengan anak saya, bersama dengan suami saya. Ya pengen semuanya itu masuk surganya bareng.
Ya cuman kita doang yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah berkah kita yang hadir majelis, keberkahannya Allah kasih juga kepada anak kita yang ada di rumah yang lagi sekolah ya. Insyaallah berkah kita hadir majelis, rahmatnya Allah, keberkahannya Allah pun turun kepada suami kita yang lagi kerja. Ya insyaallah ibunya hadir majelis tapi keberkahannya semuanya dapat. Ya kita yang hadir majelis pahalanya dikirimkan juga kepada orang tua kita baik yang sudah hidup yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ya insya Allah pun keberkahannya dapat juga kepada anak-anaknya yang sudah mendahului. Ya terakhir apa? Kabar gembira daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah seorang perempuan yang mendahului sama dia itu 3 anak. Jadi kalau ada seseorang ini anaknya 3 meninggal dunia terlebih dahulu, ya kan? Melainkan ibunya dibebaskan daripada api neraka. Itu kan sahabat kan tanya, wahai Rasulullah, kalau orang laki kan enak ada pahala jihad. Kita perempuan tak ada pahala jihad. Kata nih perempuan, kita mau masuk surga susah, wahai Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, tenang aja. Kalau ada seandainya seorang ibu anaknya 3 meninggal dunia terlebih dahulu, Allah sudah bebaskan ibu itu daripada api neraka. Itu banget. Dibebaskan daripada api neraka. Kata ini sahabat, wahai Rasulullah, kalau cuma 2 doang gimana? Kalau anak yang meninggal cuma 2 doang gimana? Kata Rasulullah, ya khair, walaupun 2, insya Allah dibebaskan juga dari api neraka. Ada satu lagi, tanya lagi. Kalau satu ya, kalau anak saya satu yang meninggal dunia mendahului saya, kata Rasulullah, walaupun satu, insya Allah bebaskan daripada api neraka daripada ibunya tersebut. Ya berkah sabar. Orang tuanya dibebaskan daripada Allah SWT dari api neraka. Memanglah sesuatu yang besar bayarannya juga besar. Ya, sama. Ya walaupun keguguran kalau bahasanya kan keguguran pun sama simpan. Nah, syafi' nafi. Kalau dia belum balik, yang kita sampaikan kepada uminya apa? Syafi' nafi. Insya Allah ini anak bisa kasih syafaat, bisa kasih kemanfaatan nanti di akhirat. Jadi kalau ada anak kecil belum balik meninggal, kita rasa bela sungkawa kita, ucapannya apa? Syafi' nafi. Tapi kalau yang sudah balik, sama seperti yang lain, Allah ajalukum. Insya Allah Allah besarkan daripada pahala. Wa hasana azakum, Allah kasih balasan yang baik. Wa ghafara limayyitikum, dan Allah ampunkan daripada jenazah. Itu adalah ucapan bela sungkawa kita kepada saudara kita yang baru ditinggal sama keluarga. Nanti yang ini yang diucapkan tadi, misalnya Ibu Ashwa, kalau saya bilang Ibu agamallahu ajrakum wa hasana adakum wa ghafara limayyitikum, beliau bilangnya apa? Al-badalillah. Ridhonya dia sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kekal hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu kan jadi kayak kita ngomong al-badalillah itu sudah menunjukkan ridhonya kita atas ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya insyaallah lah semuanya dibalas kebaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita kirimkan lagi apa pahala semua kita yang hadir di sini, insya Allah kita kirimkan kepada Ananda Rafli ya, Adli ya, dan juga anaknya Ibu Jessica, insya Allah Arya ya, insya Allah Allah SWT angkat daripada siksa kuburnya, ya dilapangkan kuburnya oleh Allah SWT, dijadikan raudhun min riyadhil jannah, wala taj'al qabrahum kufran min hufarin niran. Insya Allah tidak jadikan kuburnya tersebut daripada lubang daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah Allah kasih apa namanya berpisah sebentar saja. Nanti di yaumil kiamah Allah bakal pertemukan dengan kehidupan yang abadi, dengan pertemuan yang abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah amin Allahumma amin. Dan kita doakan juga untuk sahibatul bait ya Ibu supaya insya Allah dikasih sabar sama Allah Subhanahu wa taala. Ya insya Allah yakin kullu syai'in bi khair. Segala sesuatu itu pasti ada baiknya, pasti ada hikmahnya. Ya, yakin sabar apa ketentuan daripada Allah SWT, insya Allah diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Insya Allah ini kita doakan rumahnya dikasih keberkahan oleh Allah SWT, anak-anak yang lainnya jadikan anak yang saleh-salehah, apa yang beliau hajatkan insya Allah digabul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita doakan Ustazah kita senantiasa dikasih sehat, Ustazah Nawira, Masya Allah ilmunya manfaat, senantiasa bisa senantiasa bimbing kita ke jalan yang Allah ridha. Ada orang yang mau membimbing kita, yang mengajarkan kita, ini pun nikmat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah kekalkan daripada nikmat tersebut panjang umur insyaallah fi taatillah fi taati rasul insyaallah amin Allahumma amin. Antum semua yang hadir di sini lebih berkah menggabulkan hajatnya sahibatul bait, nyenengin daripada sahibatul bait, yang kita melipur lara daripada sahibatul bait ya. Insyaallah Allah gabulkan hajatnya kita semuanya. Allah senangkan juga kita nanti di dunia dan juga di akhirat insyaallah amin Allahumma هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي
Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin atau agak kepanjangan saya juga mohon maaf. Ya, kepada Allah saya mohon ampun. Bila itu wal hidayah, biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kathiran kepada Ustazah Mutia. Masya Allah dapat ilmu banyak kita hari ini. Mencuci hati kita, dibersihkan jiwa kita dengan apa yang beliau sudah sampaikan. Tidak lain dan tidak bukan. Ada satu kebanggaannya apabila anak-anak itu mendapat doa daripada seorang ibu. Berita gembira. Makanya para sahabat salah satu doanya ialah kalau anaknya lebih daripada satu orang, dia minta, ya Allah ambil satu. Wah, doa yang paling berani itu. Ya, doa yang paling berani ambil satu. Sebab apa? Ya, kita punya amalan itu kalau suruh amal banyak-banyak, penat. Kalau zikir banyak-banyak, tertidur. Nah, jadi dia ada satu shortcut, ya, ada satu shortcut yang mereka itu dipanggil al-kayyis, mereka cerdik, ya, mereka cerdik. Barang siapa yang ada anak-anak keguguran, ya, ya Allah, seronoknya ada yang keguguran. Masya Allah. Oh, memang pahitnya ya, ketika itu pahit sekali. Kalau Ustazah pun, saya pun ada di berapa tahun Ustazah? Gugur. Saya sudah lahir umurnya 27 hari. Oh, itu ya Allah. Tak boleh tengok apa pun. Tapi yang saya ingat apa? Dia akan jadi syafi' nafi. Syafi' nafi. Oh, jadi gembira saya. Saya sedar, ini mesti amalan saya tak cukup nih. Allah dah tahu dah amalan saya tak cukup nih. So dia top up daripada situ. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kita kena menjagalah amanah ni kan. Jangan karena kita sudah dapat jaminan, dapat member card of Jannah, dan kita kata tak apa, aku tidak akan disentuh oleh api neraka. Nanti dulu siapa bosnya. Jangan kita melawan Allah. Kita kena hargai nikmat yang diberikan itu. Ada pertanyaan tu dari ibu-ibu? Ada soalan? Alhamdulillah. Kalau maknanya kita sudah redha lah dengan apa-apa. Syukran Ustazah. Dapat ilmu kami. Masya Allah. Kalau begitu, Ibu Asma kita minta boleh beri sedikit lah ucapan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak buat Ustazah Syarifah juga yang udah apa teringat gitu ya Ustazah ya. Kemarin kemarin juga ya tahun ini, kemudian juga kawan-kawan juga sebenarnya awalnya juga emang mau datang hari ini kebetulan ya, tapi tidak ada yang kebetulan kan Ustazah, semuanya memang sudah Allah atur ya, jadi Alhamdulillah mungkin ini kebaikan yang Allah bagi ke keluarga kami, Adli terutama apa ya Ustazah, sebenarnya aku pasti insya Allah ikhlas, maksudnya melihat dia sakit itu sebenarnya udah ikhlas banget, cuman mungkin hal-hal kecil ya, hal-hal kecil mungkin itu fitrah kan, saya menangis kan bukan karena saya nggak ikhlas, maksudnya masih teringat aja gitu, apalagi apa ya, ya singkat cerita itu Adli itu juga perginya saya peluk, ayahnya peluk, jadi maksudnya iya, jadi maksudnya apa tuh kebahagiaan tersendiri gitu buat saya, maksudnya saya bisa dia lahir ke dunia saya terima, waktu Allah mau ambil juga saya antar gitu, maksudnya itu udah benar-benar kebahagiaan gitu, bisa nggak ada sih, nggak ada salah itu nggak ada insya Allah, cuman ya masih apa ya kadang karena 15 bulan terakhir ini saya selalu sama dia gitu, maksudnya hari-hari sama dia gitu, jadi ada yang hilang memang, itu aja sih, mungkin ada apa mungkin yang saya rasakan Allah itu baik banget itu dari hari Minggu itu sampai saya tanya ke Pak Ustadz Muntaha juga, Ustazah Sarifah, saya bilang, "Oh, kalau ikhlas, insya Allah saya ikhlas Pak. Tapi gimana cara saya melepas anak?" Saya bilang gitu. Kita buka baju, kita buka
kancingnya, kita buka sepatu, kita buka tali gitu. Kalau saya bilang ya saya ikhlas anak saya kalau aku mau ambil gitu, tapi gimana caranya saya lepas ya, saya bilang gitu. Itu di tiap sujud saya, di tahajud saya pertanyakan ke Allah gitu kan. Rupanya qadarullah itu hari Kamis pagi itu saya dapat telepon dari rumah sakit. Saya langsung ke sana sama ayahnya. Allah tunjukin gitu, gini cara kamu ngelepas dia gitu. Maksudnya, ya itu udah bahagia banget. Maksudnya, nggak ada nyesel sih saya. Maksudnya, ya Allah baik banget, udah baik banget gitu. Saya nggak apa-apa gitu. Maksudnya, nggak apa-apa, emang miliknya Allah juga kan. Miliknya Allah, nggak ada yang kita punya. Cuman ya ini sih hari-hari mungkin masih masih beratnya gitu kadang. Ya masih ngelihat apa kamarnya dia, lewatin kamarnya dia, itu aja sih. Tapi insya Allah enggak sih, saya yakin yakin banget dia juga udah nggak merasa sakit. Pasti dia juga, dia doain saya nggak sih Ustazah, dia doain saya, itu aja sih. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah juga saya dikelilingi teman-teman yang baik. Saya semuanya yang banyak perhatiin saya selama ini, teman-teman yang selalu perhatian. Terima kasih banyak. Mungkin saya nggak bisa sebut satu-satu, tapi alhamdulillah saya bahagia banget. Adli juga pasti bahagia, banyak tante-tantenya, banyak semua yang mendoakan. Semoga semua menjadi pahala kebaikan buat yang mendoakan Adli, yang mendoakan kami sekeluarga, insya Allah. Itu aja mungkin Ustazah. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena masa juga sudah beranjak pergi dan Ustazah ada program di Sa'alam ya. Sa'alam ya. Yayasan Restu ya. Jadi kita akan tutup majelis ini dengan tasbih kafarat dan bacaan kafaratul masjid dan suratul asar. Oke, Ibu, bersedia untuk kita tutup majelis ini? Oke. Ada soalan lagi ya, apa-apa ya? Subhanallah. Oke, itulah saya berkat majelis ilmu. Ibu Asfa, ini ada apa Kak Wan ya? Kak Wan ini masa COVID kita buat online. Sejak itulah apa namanya? Ini kita punya perkenalan karena COVID nih. Karena COVID. Iya, yang kita tak pikir benda tuh kalau dah terkurung pasti kita tak ada teman, hilang teman. Tapi rupanya lain Allah buat ya. Yang tak kenal jadi kenal, yang tak biasa masuk majlis taklim, ya Allah satu hari kalian 2 kali masuk dari Seremban, ya Allah. Ibu Asfa dipersiapkan oleh Allah, tiga dipersiapkan oleh Allah. Ya, karena COVID itulah. Ah, sama dengan orang Palestina sekarang, betul tak? Dia nak ambil benda tu, dia orang di dalam negerinya tertutup mata tapi dia terbuka mata, betul, macam Hussein Gaza kata orang di sini semua dah mati dah tutup mata, tapi orang di luar sana kena buka mata dia, betul. Orang di sini semua dah mati tapi orang di sana kena hidupkan hati dia. Subhanallah, semua ada cantik ya, semua cantik ya, semua kullu syai' khair fi khair, biadikal khair, ya kan, kita selalu baca dalam hak surat biadikal khair. Subhanallah, itu kita yakin. Baiklah, semoga Allah meridha kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kuatkan kami ya Allah, kuatkan kami. Kami lemah ya Allah. Kami lemah ya Allah. Kami tidak pandai mempujuk hati kami kecuali Engkau tolong kami ya Allah dengan janji-janjimu, dengan rahmat yang 24 jam sentiasa Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, sucikan hati kami. Ya Allah, tetapkanlah kami terus berada pada husnudzan. Ya Allah, tetapkanlah kami pada husnudzan antara kita dengan Engkau sebagai pencipta. Kami tidak memiliki apa-apa ya Allah. Semua milikmu ya Allah. Semua milikmu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ya Allah. Nastaghfiruka ya Allah wa natubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا لا تزغ قلوبنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا من أهل الصبر. اللهم اجعلنا من أهل العلم. اللهم اجعلنا من أهل المغفرة. اللهم اجعلنا من أهل التقوى برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Ibu-ibu semua rombongannya barangkali boleh di